Yesu
na Uswa tui mi bu chino sei sana Song le song kin pa da ma Song le song kin Ta song tia ma mya kin Ta song tia ma mya kin Bim pya ro chino ye sei sana Bim pya ro chino ye sei sana Tu wila Kuro shi ye mya ma Tu wila Kuro shi ye shi mo Alu ro shi di dan Lu ro shi chino lai piu mu ba Chino lai piu mu ba Chino tue kuro di Kuro di aten shi ni Nana pieran sente shi ni da Aku ni om le Chino ye tao shao ta na yao Ne no ya ri go kwen pya pe ni Ya ya pi so de Tu myan mau do de ma Ya ya pi so do ni ya Pi song song ni ya Atan ta song goro shi de ni ya 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 pi song do ni ya 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 pi song do ni ya Pi song song ni ya Atan goro myan mau do ba myan mau do ba Ya ya pi song do ni ya 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 pi song do ni ya Pi song song ni ya Atan ta song goro shi de ni ya 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 pi song do ni ya 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 pi song do ni ya Pi song song ni ya Atan ta song goro myan mau do ba Goro myan mau do ba Chino te goro di te shi ni Goro di te shi ni Nana pieran sente shi ni da Beyaku aku ni om le Chino ye tao shao ta na yao Ne no ya ri go kwen pya pe ni Ya ya pi song de Myan mau do de Hallelujah Kuro ye myan mau do de Ma ya ya pi song de Hallelujah Amen Wingin do Sin charo mu ba Wingin do Sin charo mu ba Wingin do Sin charo mu ba Shido ma ku kwe sin ka Wingin do sin charo mu ba Wingin do sin charo mu ba Wingin do sin charo mu ba Shido ma ku kwe sin ka Yen mau do Teni si mu ba Yen mau do Teni si mu ba Yen mau do Teni si mu ba Shido ma ku kwe sin ka Yen mau do Teni si mu ba Yen mau do Teni si mu ba Yen mau do Teni si mu ba Shido ma ku kwe sin ka
ပြန်ဝကိုကွယ်ပြန်ဝကိုကွယ်အချမ်းတော်မှာဒူးဝင်ချစ်ကစင်တော်မှာဒူးဝင်ချစ်ကစင်ဝိညာဉ်တော်စင်တော်ဝိညာဉ်တော်စင်တော်မူပါဝိညာဉ်တော်စင်တော်မူပါဝိညာဉ်တော်စင်တော်မူပါရှိတော်မှာကိုယ်ွယ်စေဝိညာဉ်တော်စင်တော်မူပါ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 ရှိတော်မှာကိုယ်ွယ်စေမျက်မှောက်တော်တဲ့ဒီစီမူပါမျက်မှောက်တော်တဲ့ဒီစီမူပါမျက်မှောက်တော်တဲ့ဒီစီမူပါမျက်မှောက်တော်တဲ့မဆွေတော်မူမျက်မှောက်တော်တဲ့ဒီစီမူပါရှိတော်မှာကိုယ်ွယ်စေမျက်မှောက်တော်တဲ့မျက်မှောက်တော်တဲ့ဒီစီမူပါမျက်မှောက်တော်တဲ့ဒီစီမူပါမျက်မှောက်တော်တဲ့ဒီစီမူပါရှိတော်မှာကိုယ်ွယ်စေကDaw pa long damo na mahappy na hang tunay na. Naman natin ang makaisa ka. Un masate ng zopi bercham daw na zong daw pa unni natin. Nang man makaisa gliding na may palong dam kung kowi. Amen. Daw pa naman chugen ding nat siya no siya pa na chubaga peng yadwi. Naman sa chawong nil sa kinla daw pa. Amaw kamla late zangin. Azaring mimal tum siya nunta na daw pa. Nang mahupi na chakte ho nga sa ngiyat tayo. Nang malon na chakte ho nga sa kinla daw pa. Nang machuso zong tuk sem semin. Nang maid na katal sem sem cheneling. Kasyang chorang maram kay sagring na malungdam kawin. Kahun kavay kempel na kusung up. In sina pa na chokik zay sumisong chuk. Ngayon daw pa siya no. Amen. Thank you, Father. Thank you, Father. ကျေးဇူးတင်တဲ့အဖ Did everybody have a good lunch? ဒီနေ့ထမင်းစားလို့ကောင်းပါသလား Yes. Oh, praise the Lord. Did everybody have a little rest yet? ကောင်းကောင်းအနားယူလို့ရကြပါသလား How many people need more rest? ပို့ပြီးတော့မှအချိန်ယူချင်သေးပါသလားတဲ့
Everybody's laughing. Let me pray for you right now. အခုဆုတောင်းကြရအောင်နော် Father, thank you for my brothers and my sisters. ယေရှုတင်ပါတယ်အဖ We pray for fresh strength, ဒီနေ့မှာအသစ်သောခွန်အားပေးတော်မူပါ fresh alertness. အသစ်သောမျှော်လင့်ချက်ပေးတော်မူပါ Yes, fill them fresh with your power, ခွန်အားအသစ်များပေးတော်မူပါအဖ fresh with your Holy Spirit. တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အသစ်ဖွင့်ပေးတော်မူပါ Thank you, Lord. More of you. ပို့ပြီးတော့မှကိုရောကိုချီးမွမ်းပါ၏ We pray, Lord, that you would increase in our lives. ကျမတို့အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်မှုရဲ့အတွက် And that we would be smaller. ဖခင်အရှိမတင်းငယ်ပါတော့လေကိုရောအတွက်အသုံးပြုတော်မူပါ Thank you, Lord. ယေရှုတင်ပါတယ်အဖ Just put your hand on your neighbor's shoulder. ကိုအနီးနားရဲ့ပခုံးကိုကင်ပေးကြပါ Just put your hand on your neighbor's shoulder and just pray for strength. God's strength. ကိုရရဲ့ခေါအဲ Just pray right now. God's strength into your neighbor. တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော် God strength နေပေးကြ Some of you are giving massage too. တယောက်နဲ့တယောက်နှိပ်ပေးလို့လည်းရပါတယ်နော် Nice. Now turn to your other neighbor and lay a hand on your အခြား other တစ်ဖက်ကို neighbor. လက်ပေးကြပါအခြားတစ်ဖက်ကို Just pray for alertness and strength. တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်နှိပ်ပေးကြပါ Amen. Amen. Okay. Thank you, Scott. Thank you Beautiful. Beautiful. Let them do it later. Yeah. We'll leave it up if you want to take pictures later. နောက်နေကြရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ပေးပါမယ် Thank you, Jesus. ဘရောကျေးဇူးတင်ပါတယ် So we're going to talk about the foundations of prayer. ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကြောင်လေ့လာကြမယ် How can we create an effective prayer life? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းသက်တာကဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတကူပါဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုလေ့လာကြမလဲ The most important part of your ministry is prayer. ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာမှာအရေးကြီးဆုံးသောအရာကဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ် Every day we need to be spending a good amount of time in prayer. နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းခြင်းကိုအချိန်ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်လိုအပ်တယ် Nothing will happen in our ministries if we are not focusing on prayer. ကျွန်တော်တို့ဆုမတောင်းဘူးဆိုရင်ဆုမတောင်းထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သာသနာမှာဘယ်လိုပဲလှုပ်ဆောင်နေပါစေအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး The number one area that the enemy is going to attack in your ministry is your prayer life. ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်းရဲ့ရန်သူကတင်းကိုဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မလဲဆိုရင်တင်းဆုတောင်းလို့မရအောင်သူတိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တယ် The devil does not want you to be praying. တင်းရဲ့ရန်သူကတင်းကိုဆုမတောင်းနိုင်အောင်သူလုပ်မှာဖြစ်တယ် So I pray that you will increase the amount of prayer that you are doing for your mission. တင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့တင်းရဲ့သာသနာမှာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်တင်းရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအလေးကျင့်ကိုလည်းတိုးတက်ပါစေတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ We have noticed the power of prayer in our ministry. ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းတကူအကြောင်းကိုနားလည်မယ် If we have a season that we're not praying very much, ကျွန်တော်တို့သိဆုမတောင်းခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် then the opportunities of God decrease. အဲ့ဒီကဘုရားသခင်ရဲ့အလုပ်ခြင်းလုပ်နိုင်ခြင်းအကျဆင်းသွားမှာဖြစ်တယ် We notice that our anointing decreases as our prayer decreases. ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းအားနည်းလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းဟာလည်းကျဆင်းလာလေဖြစ်မှာဖြစ်တယ် But the reverse is also true. အဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးက We've noticed that if we have seasons of very high prayer, then we have seasons of a lot of opportunity. ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းအားကြီးလေကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကကြီးမားလေပဲဖြစ်တယ် We have an increased anointing. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းကလည်းတိုးပွားလာမယ် Make prayer the focus of your ministry. ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာကိုအတွက် focus ထားပြီးဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ် Evangelism is only effective if we've prayed. ဧဝံဂေလိသမားတွေအတွက်အထက်ရောက်ဆုံးသော
အရာကဆုတောင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ် Why is prayer the most important thing? ။ဘာဖြစ်လို့ဆုတောင်းခြင်းကအရေးကြီးဆုံးအရာထဲမှာပါနေတာလဲ Because the Bible says we wrestle not with flesh and blood. ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမ်းစာကပြောတယ်ငါတို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရတဲ့သူတွေကလောကအရာတွေမဟုတ်ဘူး It says that our battle is against the devil and his army. ။ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရတဲ့လောကအရာမဟုတ်နဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေနဲ့အပေါင်းပါတွေပဲဖြစ်တယ် And so in prayer, you need to destroy the powers of darkness. ။ဒီဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်တင်းရဲ့အမောင်မိုက်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ် The people on your mission field cannot be free until the demonic powers are broken. ။တင်းရဲ့သာသနာကွင်းမှာရန်သူကနေပြီးတော့အမောင်မိုက်တကိုးထဲမှာချီနှောင်ထားတဲ့သူတွေ And the only way to destroy demonic powers is to use the weapons of God through prayer. အဲ့ဒီမာမရဲ့ချီနှောင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ရန်တခုတီတော်နီလန်းကဆုတောင်းခြင်းတကိုးပဲဖြစ်တယ် Hillary talked about prayer walking. ဆိုတော့ဟီလာရီကပြောတယ်ဆုလမ်းလျှောက်ရင်းဆုတောင်းခြင်းကြောင်းကိုပြောသွားတယ် Very important. အဲ့ဒါကတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ် And I want to encourage you, make prayer the most important part of your ministry. ဒါကြောင့်အားပေးခြင်းနဲ့သင်ရဲ့သာသနာမှာလဲဆုတောင်းခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်ပါ And so I'm going to teach you today the 4 foundations for an effective prayer life. ဒီနေ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံ၄ချက်ကိုပြောပြခြင်းနဲ့ How can we pray so our prayers are answered? ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းရဲ့အဖြေတွေကိုဘယ်လိုရရှိမလဲဆိုတာဒီမှာတွေ့ရမယ် I'm going to give you 4 things. ၄ခုခေါင်းစဉ်၄ခုပေးမယ် The first step to an effective prayer life is abiding in Jesus. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကို effective ဖြစ်စေတဲ့ຢာကခရစ်တော်၌တည်နေခြင်း So we're going to read John chapter 15 verses 1 to 10. ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ10ကိုဖတ်သွားမှာဖြစ်တယ် We read this passage last week, but we're going to read it again. တကယ်တော့ဒီကျမ်းချက်ကပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာလည်းလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အသစ်တစ်ဖန်ပြန်ဖတ်မယ် You can read that. အငယ်1ငါသည်ဗန်တော်စပြည့်နွယ်ပင်ဖြစ်၏ငါခမည်းတော်သည်လည်းဥယျာဉ်ဆောင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါ၌အသီးမသီးသောအခက်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်ပစ်တော်မူ၏အသီးသီးသောအခက်ရှိသမျှတို့ကိုတာ၍သီးစေခြင်းကတုတ်တင်ရှင်းလင်းတော်မူ၏သင်တို့သည်ငါဟောပြောသောစကားအဖြစ်ယခုပင်ရှင်းလင်းလျက်ရှိကြ၏ငါ၌တည်နေကြလောငါသည်လည်းသင်တို့၌တည်နေမည်စပြစ်ခတ်သည်အပင်၌မတည်လျင်ကိုအလိုအလျောက်အသီးမသီးနိုင်တကဲ့သို့သင်တို့သည်ငါ၌မတည်လျင်အသီးမသီးနိုင်ကြငါသည်စပြစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏သင်တို့သည်အခက်များဖြစ်ကြ၏အကျဉ်သူသည်ငါ၌တည်၍ငါသည်လည်းသူ၌တည်၏ထိုသူသည်များစွာသောအသီးကိုတည်တတ်၏ငါနှင့်ကွာလျင်သင်တို့သည်အဘယ်အမှုကိုမျှမတတ်နိုင်ကြငါ၌မတည်သောသူသည်တွေးချောက်သောအခက်ကဲ့သို့ပြင်သို့ပြစ်လိုက်ခြင်းကိုခံရ၏ထိုသို့သောအခက်များကိုလူတို့သည်ဆုသိမ်း၍မိထဲသို့ချလိုက်ကြသဖြင့်မိလောင်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏သင်တို့သည်ငါ၌တည်၍ငါစကားသည်သင်တို့၌တည်လျင်သင်တို့သည်တောင်းချင်သမျှကိုတောင်း၍ရကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်များစွာသောအသီးကိုတည်သောအဖြစ်ငါခမည်းတော်သည်ဘုန်းထင်ရှားတော်မူ၍သင်တို့သည်လည်းငါ၏တပည့်မှန်ကြလိမ့်မည်ခမည်းတော်သည်ငါကိုချစ်တော်မူတဲ့ကဲ့သို့ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်၏ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်နေကြလောငါသည်ငါခမည်းတော်၏ပညတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်၍ခမည်းတော်၏မေတ္တာ၌တည်နေတဲ့ကဲ့သို့သင်တို့သည်ငါပညတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်ငါမေတ္တာ၌တည်နေကြလိမ့်မည်အာမင် So we're going to read John 15 verse 7 again. အထူးသဖြင့်ဒီနေရာမှာအခန်းကြီး15အငယ်9 And ကို this is a promise of God. ပြောထားတဲ့ຢာကဘုရားသခင်ဂတိဖြစ်တယ် John 15:7. သင်တို့သည်ငါ၌တည်၍ငါစကားသည်သင်တို့၌တည်လျင်သင်တို့သည်တောင်းချင်သမျှကိုတောင်း၍ရကြလိမ့်မည် That's the promise of God. ဒီဟာကဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဂတိဖြစ်တယ် If you remain in me, သင်တို့ဟာငါ၌တည်ရဆိုရင် if my words remain in you, ငါရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သင်တို့ထဲမှာတည်ရဆိုရင် ask whatever you wish, ကျွန်တော်တောင်းသမျှကိုပေးမယ် and it will be done. အဲ့ဒါကအလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တယ် Do you believe that? အဲ့ဒါကိုယုံကြည်လား That is a promise of God. ဒီဟာကဘုရားပေးထားတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ် That promise will change your life. ဒီဂတိတော်ကသင်ရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်တယ် But let me ask you this question. ကျွန်တော်ဒီလိုမိန့်ခွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်တယ် Why is that true? ဘာဖြစ်လို့ဒီဟာက
Why is abiding so important for prayer? ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းမှာတည်နေဖို့လိုအပ်တာလဲ Well, let me remind you of what we briefly talked about last week. ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကသင်ကြားခဲ့တဲ့အရာကိုခဏလေးပြန်ဆွေးနွေးမယ် We said that Jesus was the vine. ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုကစပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်တယ် So my body is the vine of Jesus. ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခရစ်တော်ရဲ့စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်တယ် And we are the branch. ကျွန်တော်တို့ကအကိုင်းခက်တွေဖြစ်တယ် Now, what does a branch do? ဒါဆိုဒီအကိုင်းခက်ကခုဘာဖြစ်မှာလဲဘာလို့ A မှာလဲ branch stays in the vine. ဒီအခက်လက်တွေကဒီပင်စီမှာဆက်သွယ်ပြီးတော့မှရှင်သန်တာဖြစ်တယ် Now, what happens to the branch as it stays in the vine? ဒီအခက်လက်ကပင်စီမှာဆက်ပြီးနေတဲ့ခါမှာ We saw that the sap of the vine flows into the branch. ဒီပင်စီကနေရေတောက်မြစ်ကနေလာတဲ့အာဟာရတွေကပင်စီဒီအကိုင်းခက်တွေစီရောက်လာမှာဖြစ်တယ် Now, what happens when the sap flows from the vine into the branch? ဒီမြေစီမြေနစ်ဒီအာဟာရတွေကအကိုင်းခက်တွေစီရောက်တဲ့ခါမှာ What happens to the branch? အဲ့ဒီအကိုင်းခက်လေးမှာဘာဖြစ်သွားလဲ Yes, ဟုတ်တယ်မှန်တယ် it bears fruit. ဒီအကိုင်းခက်တွေမှာအသီးနဲ့ပြည့်လာတာဖြစ်တယ် So, bearing fruit is a byproduct of abiding in the vine. ဒီအခက်လက်မှာတီးလာတဲ့အသီးတွေကအကိုင်းခက်ကနေတစ်ဆင့်ပင်စီမှာဆက်နွယ်ထားလို့ဖြစ်တယ် Does the branch have a choice? ဒီဟာကဒီအကိုင်းခက်လက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ် Can the branch decide not to bear fruit? နော်ဒီအကိုင်းခက်ကဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး No. မဟုတ်ဘူး If the branch is in the vine, it has to bear fruit. တကယ်တော့ဒီအကိုင်းခက်ကပင်စီကနေဆက်နွယ်နေလို့တည်နေလို့ဒါအသီးသီးလာတာဖြစ်တယ် And Jesus said the same thing is true in the spiritual realm. ဒီဟာသခင်ယေရှုကလည်းသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြနေတာဖြစ် He's တယ် the vine, we are the branch. သူကပင်စီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအကိုင်းခက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ် And တယ် the sap of the Holy Spirit flows through Jesus into your life. တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီကိုစီးထွက်လာမှာဖြစ်တယ် And when the Holy Spirit flows from Jesus into you, what happens? တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခရစ်တော်အဖြစ်သင်စီကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် You bear fruit. သင်ဟာအသီးသီးတဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် The fruit of God comes into your life. ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်သင်ရဲ့သက်တာထဲမှာအသီးသီးလာမှာဖြစ်တယ် And so in the Christian life, fruitfulness is a byproduct of abiding. ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်သက်တာထဲမှာအသီးသီးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားသခင်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့တည်နေဖို့ပဲဖြစ်တယ် Fruitfulness is not a byproduct of trying harder. ဒီနေရာမှာခရစ်ယာန်သက်တာမှာအသီးသီးဖို့ကသူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူး It is a byproduct of remaining in the vine. အဲ့ဒီအသီးကပင်စီကနေဆက်နွယ်လို့ရောက်လာတဲ့ရလဒ်ပဲဖြစ်တယ် But many Christians are trying to produce fruit in their own effort. ခရစ်ယာန်အများစုကဒီလိုမျိုးအသီးတွေကိုသူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပြင်အသီးသီးဖို့ကြိုးစားကြတယ် But there's only one thing you can do to be fruitful in your Christian life. ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့အသက်တာမှာအသီးသီးဖို့ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုပဲရှိတယ် There's only one thing you can do to be fruitful in your mission. သင်ရဲ့သာသနာမှာအသီးပွင့်ကိုမြင်ဖို့ရန်အတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုပဲရှိတယ် There's only one thing you can do to be fruitful in your prayer life. အဲ့ဒီတစ်ခုတည်သောအရာကသင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းသက်တာဖြစ်တယ် And that is to abide in the vine of Jesus. အဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းကလည်းခရစ်တော်ရဲ့စပြည့်နွယ်ပင်မှာလာတည်နေဖို့ဖြစ်တယ် What happens to us when we're abiding in Jesus? ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်၌တည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင် Well, God's will fills our hearts. ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားမှာပြည့်လာမှာဖြစ်တယ် His words fill our minds. သူ့ရဲ့အလိုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအတွေးတွေထဲမှာပြည့်လာမယ် His desires come into us. ကျွန်တော်တို့စီကိုဆက်ပြီးရောက်လာပြီးပြည့်စုံဖွင့်အတွက် And that is why abiding is the key to your prayer life. အဲ့ဒီအရာကတစ်ခုတည်တော်အရာကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းမှာတည်ဖို့ဖြစ်တယ် That is why abiding is the key to answered prayer.
ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းရဲ့အဖြစ်ရဖို့ရန်အတွက်ဒါတော့ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ် Because when we abide in the presence of Jesus, he fills us with his heart. ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့သခင်ရှုနဲ့သူရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူဖြည့်ပေးမှာ He ဖြစ်တယ် fills us with his will. ။သူရဲ့အလိုတော်တွေကိုနားလည်စေမယ်သိမြင်စေမယ် What did we talk about this morning? ။ဒီမနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းပြောခဲ့လဲ We have to ask God questions. ။ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုမေးခွန်းမေးဖို့ပြောခဲ့တယ် Lord, what do you want to do in my mission? ။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့သာသနာမှာဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးရမယ် Lord, how will that family come to Jesus? ။ဘုရားသခင်ဒီမိသားစုကပြောင်းလဲလာဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ What are your keys to bringing them to the Lord? ။ဒီမိသားစုတွေကပြောင်းလဲလာဖို့ရန်တော့ချက်က And then what do? ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ We ask the question ကျွန်တော်မေးခွန်းမေးရုံပဲလား and we abide in his presence. မေးခွန်းမေးရုံမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့စီမှာကျွန်တော်တို့တည်ဖို့ဖြစ်တယ် And we let the Holy Spirit flow into us. အဲ့ဒီခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲထိစီးဝင်လာမယ် And the voice of the Holy Spirit speaks to us the will of the Father. ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုကြားစီမှာဖြစ်တယ် And his desires fill our hearts. သူရဲ့အလိုတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးသားထဲကိုပြည့်စေမယ် And his strategy fills our mind. သူရဲ့နီးဗျူဟာတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးထဲကိုထည့်ပေးမယ် What do we do next? နောက်တစ်ခုစဉ်းကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ We pray. ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ် We pray the heart of God. ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ် We pray the will of God. ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသိဖို့ဆုတောင်းရမယ် This is what God wants to do in this family. ဘုရားသခင်ကဒီမိသားစုအတွက်ဒီလိုလုပ်စေခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ Now I pray God's will into their lives. ဒါကြောင့်ဒီချိန်ကစပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဒီမိသားစုမှာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းရမယ် That's why we have to hear the voice of God. အဲဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ Jesus said, I only do what I see the Father doing. ပြောခဲ့တဲ့ຢာကပါသခင်ရှုကငါခမည်းတော်ပြုတဲ့အရာတွေပဲငါဒီမှာလုပ်တာလို့ပြောခဲ့တယ် God will answer every prayer according to his will. ဘုရားသခင်ကသူ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့စုမှန်သမျှကိုပြည့် And စေမှာ how ဖြစ် do တယ် you get the will of God in your heart? ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုံသားထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသိဖို့လိုတယ် You abide in his presence. အဲ့လိုမျိုးသိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့တည်နေခြင်းရှိတည်နေဖို့ဖြစ်တယ်အမိပြုရမယ် If you get the heart of God and if you get the will of God, it will always be answered. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေစုတောင်းချက်တွေဘုရားလိုတဲ့ညီတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အဖြေအားလုံးရမှာဖြစ်တယ် So I want to encourage you, don't begin by talking to God. ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုစကားပြောရုံပဲမလုပ်ပါနဲ့ Don't let your prayer times begin by you speaking. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုအပြန်လှန်စကားပြောမယ် You're going to come and abide. ပြောနေရုံပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်စီသူ့စီလာပြီးတော့မှသူ့ကိုအမိပြုမယ်တည် You're မယ် going to come and listen. ပြီးတော့နားထောင်မယ် In other words, what are you bringing before the Lord? နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရှေ့ကိုဘာတွေယူဆောင်လာလဲ What question are you bringing? ဘာမေးခွန်းတွေယူဆောင်လာလဲ What situation are you bringing? ဘယ်လိုအခြေအနေတွေဘာတွေယူလာခဲ့လဲ Then we give it to God အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ and we listen. ကျွန်တော်တို့ပြန်နားထောင်ရမှာဖြစ် We တယ် write it in our journal. ဒါမှကျွန်တော်မဆုထဲမှာရေးမှတ်မယ် What is your will for this situation? ဒီအခြေအနေအတွက်ကိုရောရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲ And we abide in his presence. အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကမျက်မှောက်တော်ထဲမှာလာပြီးတော့မှတည်နေတာဖြစ်တယ် And what happens? အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲ The Holy Spirit flows into us. တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့စီကို And the fruit of God's will and God's heart comes into our lives. အဲ့ဒီခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအသီးသီးလာမယ့်အရာတွေဖွင့်ပြမှာဖြစ်တယ် And then we go to prayer. အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ် And we pray in the will of God. ဘုရားရဲ့လိုတော်နဲ့ညီကျွန်တော်ဆုတောင်းရတော့ We မှာဖြစ်တယ် pray God's strategy. ဘုရားသခင်ရဲ့နီလန်းတွေကျွန်တော်တောင်းခံရမယ် And we don't give up. ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးရဘူး That is why abiding is the first step to an effective prayer life. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖြေရတဲ့ဆုတောင်းခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ပထမအဦးဆုံးခြေလှမ်းကခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့တည်ဖို့ဖြစ်တယ် I don't want to pray what I think. I don't want to pray what I think. ကျွန်တော်ဆုမသားခင်မှာကျွန်တော်တွေးတယ် I don't want to pray according to what I want.
ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လိုချင်တာပဲကျွန်တော်တောင်းခဲ့တယ် because those prayers will never get answered. အဲ့လိုမျိုးဆုတောင်းချက်တွေကဘယ်တော့မှဖြေမရတတ်ဘူး So I want to go to prayer knowing what God wants. ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ဘာလိုချင်တာလဲဆိုတော့သိပြီးတော့မှဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ် And that is why the first step is abiding and listening. ပထမဆုံးခြေလှမ်းကသူ့စီမှာကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှသူနဲ့တည်ပြီးကျွန်တော်နားထောင်ဖို့ဖြစ်တယ် I'm going to get the heart of God. အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်နှလုံးသားကိုခံစားရမယ် And I will pray with confidence. အဲ့ဒီခါမှာယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ် So abiding. ဆိုတော့ဒီမှာတည်နေခြင်း How is your abiding going? ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးအရာမှာတည်နေတယ်အမိပြုတ်နေလဲ I find it very challenging. ကျွန်တော်တကယ်ကို I find it challenging to be consistent in my abiding. ကျွန်တော်ကတော့စင်ကိုချက်တွေအများကြီးရှိတယ် And so I have to fight for this place. ဒီနေရာအတွက်အများကြီးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ် I have to make it a priority. ဦးစားပေးမှုတွေ How about you? တင်နဲ့ကျွန်တော်ရောဘယ်လိုလဲ I pray that you will ask God for the grace to abide. တင်တော့ဆုတောင်းပေးတယ်တင်ရောခရစ်တော်နဲ့အတူတည်နေဖို့ရန်အတွက်ဆက်နွယ် The ဖို့ရန်အတွက် grace to hear his voice ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်တော်ကိုကြားနိုင်ဖို့ရန်အတွက် and the grace to know his will. သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုသိနိုင်ဖို့ရန်အတွက် Don't spend your time praying for everything. ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆုတောင်းချိန်မှာကြံတဲ့ຢာတွေနဲ့အချိန်မကုန်ပါစေနဲ့ Spend your time praying according to the will of God. သင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီစေပါ Be focused in your prayer life. ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတက်တာကို focus လုပ်ပါအာ Have ရုံ a ပြုပါ purpose in your prayer life ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဂရုစိုက်မယ် and see the will of God come. အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ် God has priorities for you in prayer. ဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့ဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဦးစားပေးဆုတောင်းဖို့ရန်လိုရှိတယ် So your mission is not necessary to pray for everyone in your mission field. သာသနာ့ကွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအရာတွေအားလုံးအတွက်ဆုတောင်းနေဖို့တော့မဟုတ်အရေးမကြီးပါဘူး You want to ask God what he wants you to be praying for. ဒါမဲ့ဘာအတွက်ဆုတောင်းရမလဲဘုရားသခင်အလိုရှိတဲ့အရာကိုဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဆိုတော့ဘုရားကိုမေးပါ The devil wants you to waste your time. သင်ရဲ့ရန်သူမာနကတော့သင်ရဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးတီးစေခြင်းနဲ့ The devil wants you to think you have to do everything. သင်ရဲ့ရန်သူမာနကကြံတဲ့အများကြီးအလုပ်ရှုပ်စေ You have ခြင်း to နဲ့ pray for everyone. လူတိုင်းပေါ်မှာတွားပြီးတော့မှအလုပ်ရှုပ်စေခြင်းနဲ့ No. အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး Let God decide. ဘုရားသခင်ကိုပဲဆုံးဖြတ်ခိုင်းပါ And let God focus you on his prayer goals. သင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းပန်းတိုင်ကိုဘုရားသခင်လက်၌အပ်ပါ Let Jesus be the Lord of your mission. သခင်ယေရှုတပါးသီးသာသင်ရဲ့သာသနာမှာဥဆောင်သူဖြစ်စေပါ Let Jesus decide what to pray for. သခင်ယေရှုသင်ပါဆုတောင်းရမလဲဆိုတာသခင်ယေရှုပဲဆုံးဖြတ်ပါစေ Let Jesus decide who you're going to evangelize. သင်ဘသူကိုဧဝံဂေလိလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသခင်ယေရှုကိုပဲဆုံးဖြတ် Let ခိုင်းပါ Jesus decide who you're going to pray healing for. ဘသူအတွက်ကျမ်းမာခြင်းဆုကျေးဇူးအတွက်ဆုတောင်းရမလဲဆိုတာကသူ့ကိုပဲမေးပါ Let the Spirit lead you. တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲသင်ကိုဥဆောင်ပါစေ Got a new student. ကျွန်တော်မှကျောင်းသားတစ်တွေ့တယ်ကလေးလေးကိုပြောတာဖြစ်တယ်အိတ်ချင်လို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ် He's the next evangelist. သူကနောက်ထပ်နော် evangelist တယောက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် He's starting early. စော်ရီသူစတင်မှာဖြစ်တယ်ခုတည်းကစနေပြီ So abiding is the key to prayer and your whole mission. ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာ့ကွင်းဖြစ်တယ် Everything comes out of the presence of Jesus. ကျွန်တော်တို့စီကနေထွက်လာတဲ့အရာတွေအားလုံးကခရစ်တော်စီကနေပဲဖြစ်ရမယ် Jesus fills you up, တကယ်ရှိကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်မယ်မြင်စေမယ် and then you go out and give him away. ပြေးလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုဝင်ငှားရမှာဖြစ်တယ်
But if Jesus hasn't filled you, you have nothing to give. တကယ်လို့ If Jesus hasn't filled you, you have nothing to give. တကယ်လို့ခရစ်တော်ကတင့်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမပြည့်စုံဘူးတင့်မှာဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူး The first priority of your day, ပထမဦးစားပေးရမယ့်အနေက abiding in Jesus. ခရစ်တော်၌ဆက်နွယ် As တည် you ဖို့ abide, ဖြစ်တယ် you ask him the questions. As you abide, you ask him the questions. သူနဲ့တည်နေတဲ့ခါမှာသူ့ကိုမေးရမယ် What are your priorities for the day? ဒီနေ့တော့ဖခင်လှုပ်စေခြင်းနဲ့ဦးစားပေးလှုပ်စေခြင်းနဲ့ຢာက And what is your will in prayer? ကိုရောရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲလို့မေးရမှာဖြစ်တယ် And God sets the agenda for your day. အဲ့ဒီနေ့ကိုဖခင်သခင်ဥဆောင်ပါစေလမ်းပြပါစေလမ်းပြခိုင်းပါ Second step in an effective prayer life, ဒုတိယတကိုးနဲ့ပြည့်တဲ့ဆုတောင်းချက်ကဘာလဲဆိုရင် the power of agreement. သဘောတူညီခြင်းရဲ့တကိုးဖြစ်တယ် So we need to agree with two people. ကျွန်တော်တို့လူနှစ်ယောက်နဲ့သဘောတူညီဖို့လိုတယ် First, we need to agree with God. ပထမကတော့ဖခင်သခင်နဲ့အတူသဘောတူညီမယ် What does it say in the Lord's Prayer? ပထနာတော်ထဲမှာဗာပြောထားလဲ It says, your will be done on earth as it is in heaven. ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသော God is only going to bless his will. ဘုရားသခင်တပါးသီးသာသူ့ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံစေနိုင်တာ He ဖြစ် will တယ် only empower his will. သူ့ရဲ့တကိုးတော်အဖျင်သာသူ့ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံစေနိုင်တာဖြစ်တယ် And so out of abiding, we hear the voice of God. ကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့တည်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အတန်ကိုကြားရမှာ And ဖြစ်တယ် then we agree with him. အတန်ကြားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူနဲ့သူသဘောတူညီမှုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ် That gives us confidence. အဲ့ဒီຢာကကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်မှုရှိစေမှာဖြစ် I တယ် am praying the will of God. ငါဟာဘုရားအလိုတော်နဲ့ညီဆုတောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ် But the Bible also says that we need to agree with one another. နောက်ထပ်ကျမ်းစာထဲမှာဘာပြောလဲဆို I ရင် wrote the same one twice. နောက်ထပ်ပြောထားတဲ့ຢာကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့သဘောတူညီခြင်းထဲမှာအခြားသောသူတွေလည်းလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ် Agreement with another. Friend, okay. Good, okay. So we need to agree with another person. နောက်ထပ်သဘောတူညီမှုကဘာလဲဆိုရင်နောက်ထပ်တခြားသောသူတွေနဲ့လည်းသဘောတူညီမှုပြုရမှာ Let's read Matthew 18, မဿဲခန်းကြီး18 verses 19 to 20. အခန်းငယ်18ကနေ19ဖြစ်တယ်တဖန်ငါဆိုသည်ကမြေကြီးပေါ်မှာတင်တို့တွင်နှစ်ယောက်တို့သည်သဘောချင်းတူလျ၍စုတောင်းလျင်တောင်းတမျှသောစုတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏ခမည်းတော်သည်ပေးတော်မူလက်တံအကြောင်းမူကားအကျင့်အရက်၌လူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်ငါ၏နာမကိုထောက်၍စီဝေကြ၏ထိုအရက်၌သူတို့အလယ်မှာငါရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ That's the promise of God. ဒီဟာလည်းဘုရားနောက်ထပ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်ဖြစ်တယ် So the Bible says this. ကျမ်းစာကတော့ဒီလိုပြောတယ် If we abide in the presence of Jesus, we can ask whatever we want and it shall be done for us. ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌တည်လို့ရှိရင်အရာခတ်တရားဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် That's a promise. အဲ့ဒါဂရုတော်ဖြစ်တယ် The Bible says that if two agree on any one thing, it shall be done for us. နောက်ထပ်ကျမ်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့တင်းတို့နှစ်ဦးသုံးဦးသဘောတူရဲ့စုကိုလည်းဘုရားသခင်ကပြည့်စုံမှာဖြစ် That's လို့ the ပြောတယ် promise of God. အဲ့ဒါလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိဖြစ်တယ် This empowers prayer. ဒီဟာကဆုတောင်းခြင်းရဲ့တကူ This is the road to answered prayer. ဒီဟာကကျွန်တော်ဆုတောင်းချက်တွေအဖြေရဖို့ရန်အတွက်နီလန်းတွေဖြစ်တယ် Abiding. တည်နေခြင်း Out of ဆက်နွယ် abiding ခြင်း comes agreement. ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်နေခြင်းကဘယ်နေလာလဲဆိုတော့သဘောတူ We ညီမှုနဲ့ first စတယ် agree with God. ပထမဆုံးကဘုရားသခင်နဲ့သူသ This ဘော is တူညီ your မှု will, ရှိမယ် Lord. ဘုရားသခင်ဒါကိုရောရဲ့လိုတော်လား Then we seek agreement with another. ကဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်တခြားသောသူနဲ့သဘောတူညီမှုပြုဖို့ဖြစ်တယ် How are you going to do that? သတင်ရောက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ I pray that you will ask God for a prayer partner. သင်တို့လည်းမိဖက်ဆုတောင်းရှိဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပေးတယ် Someone you can pray with on a regular basis. တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ဆုတောင်းတဲ့ဆုတောင်းပုံ Someone who you can agree with in prayer.
ဒါပေမဲ့တချို့တော့သူတွေကျွန်တော်နဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုတူညီဖို့သဘောတူညီဖို့လိုတယ် So what am I going to do? အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ I believe I have the heart of God. ကျွန်တော်ဘုရားသခင်နှလုံးသားကိုယုံတယ် I believe this is God's will for my life. ကျွန်တော်ပေါ်သက်တာထဲမှာဘုရားသခင်လိုတော့ပြည့်စုံမယ်လို့ What am I going to do? ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်လုပ်ရရလား I'm going to find someone else who will agree. ကျွန်တော်နဲ့အတူသဘောတူညီမဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုရှာတယ် Find someone else who has heard the heart of God. နောက်ထပ်ဘုရားသခင်နှလုံးသားနဲ့ညီတဲ့နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ရှာဖွေဖို့လိုတယ် Find someone else who can agree with me that this is God's will. နောက်ထပ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီဟာကဘုရားရဲ့အလိုတော်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောတူညီတဲ့နောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကျွန်တော်ရှာဖို့လိုတယ် I don't want to find someone that's just going to say yes to me. တခါလေးကြာရင်တော့ကျွန်တော်ရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဲ့သဘောမတူညီဘူး I want to find a prayer partner that's going to go and abide in the presence of Jesus. ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆုတောင်းဖော်ရှာတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘုရားခရစ်တော်နဲ့တည်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတ They ယ် are going to hear the heart of God. အဲ့ဒီခါမှသာသူတို့ကဘုရားရဲ့အတန်ကိုကြားနိုင်မှာဖြစ် And တယ် then we can agree together. အဲ့ဒီခါမှာအပြန်အလှန်သဘောတူညီမှုရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ် I shared with you before that 25 years ago, my wife and I were called into ministry. တခုပြောပြချင်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့မှုတော့တွဲခေါ်ခြင်းခံရတယ် And that call to ministry came as we were in church one Sunday morning. ဆိုတော့အဲ့ဒါကပါလေအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်နေရင်တနေ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာ We were both asking God, is this the time for us to go into ministry? အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးဘုရားသခင်ဒီဟာကိုတော့ပေးတဲ့အလိုတော်လားဆိုပြီးအတူမေးခဲ့ကြတယ် We were abiding in his presence. အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတည်နေလို့ရှိ And နေ we လို့ဖြစ်တယ် believed that God was leading us into full-time ministry. အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်နေ And then one Sunday at church, the pastor was preaching on Peter getting out of the boat. တနေ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာသင်းအုပ်ဆရာတယောက်တရားဟောတယ်ပီတာကိုပြောတယ်လှေထဲကနေထွက်လိုက်ပါ And as soon as the pastor said, Peter got out of the boat and stood on the water with Jesus, I heard the voice of God. အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တာဖြစ်တယ် And God said, I want you and your wife to leave your full-time jobs. အဲ့ဒီခါမှာဘာကြားလဲဆိုဘုရားသခင်တင်နဲ့တင်ရဲ့ဇနီးကိုအချိန်ပြည့်မှုတော်ဆောင်ဖြစ်သုံးမယ် And I'm going to send you around the world to preach the gospel. ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောဖို့ရတဲ့ကဘာအနှံ့ကိုဆေလွတ်မယ် What's the first thing I thought? အဲ့ခါမှာပထမဆုံးကျွန်တော်ဗာတွေးလိုက်တယ်သိလား That's not God. ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဒါဖျားမဟုတ်ဘူး We're both going to leave our jobs. ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကိုစွန့်ခဲ့ရမယ် But then after the service, Hillary said to me, I heard the voice of God. အဲ့ဒီဝတ်ပြုစည်းဝေးခြင်းပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကပြောတယ်ငါဘုရားသခင်အတန်ကြားတယ်လို့ပြောတယ် And she said, I heard God say we needed to leave our jobs and go into full-time ministry. ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုပြောတယ်အခုငါတို့လုပ်နေတဲ့ဒီလုပ်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှအချိန်ပြည့်မှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဆက်ကပ်ဖို့ပြောတယ် So we believed we had heard the voice of God. ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့ခါမှာ We had been abiding in his presence, အဲ့ဒါကဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိနေတယ် and we both believed God was calling us into full-time ministry. အဲ့ဒီအရာတူညီတဲ့ຢာကနှစ်ယောက်စလုံးကိုအချိန်ပြည့်မှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဘုရားခေါ်တာဖြစ်တယ် And so what did we want next? ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် We wanted to find agreement. ကျွန်တော်တို့နဲ့သဘောတူညီမှုရှိဖို့ရန်အတွက်ရှာ We ရမှာဖြစ် wanted တ to ယ် find someone else who could hear the voice of God with us. ကျွန်တော်တို့ကြားသလိုနောက်ထပ်ဘုရားရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုကျွန်တော်ရှာဖို့ဖြစ်တယ် So we went to our pastors အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်သင်ဦးဇာစီသွားတယ် and we shared with them what we believed God was saying. နော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အရာကိုသူ့ကိုပြောပြတယ် And they spent time to listen to the voice of God. နော်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားရဲ့အတန်ကိုကြားဖို့ရန်အတွက်အချိန်ယူတယ် And then they said to us, အဲ့ဒီခါမှာသူကစကားပြောတယ် You've got to do it. အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် This is God's will. ဒီဟာဘုရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ် And so with the power of that agreement, we began to pray. အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့သဘောတူညီစွာဆုတောင်းခြင်းတကူဖြစ်တယ် We begin to pray God's timing. အဲ့ဒီခါမှာဘုရားရဲ့ချိန်နဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်း We တယ် began to pray God's open doors. ဘုရားသခင်တကားပွင့်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်း We ခဲ့ကြ began တယ် to pray God's provision. ဘုရားသခင်ရဲ့ယူဖာယုံအတွက်ဆုတောင်းခဲ့ကြတယ် And God birthed the ministry. ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သာသနာကိုစပြုပေးခဲ့တယ် It was impossible for us. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး But God did it
through the power of agreement. ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သဘောတူညီမှုအားဖြင့်လုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ် Find a prayer partner. ဒါကြောင့်ဆုတောင်းဖို့ရှာပါ You can pray with them in person or you can pray with them over your phone, but find a trustworthy prayer partner. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းနဲ့အပြန်အလှန်ယုံကြည်စိတ်ချစွာဆုတောင်းရမယ်ဆုတောင်းဖို့ကိုရှာပါ Someone who will agree with you about your mission. တင်းရဲ့သာသနာအတွက်တကယ်စိတ်တူကိုယ်တူသဘောတူညီမဲ့သူကိုရှာပါ Someone who will listen with you. ဒါမှမဟုတ်တင်းရဲ့ခံစားချက်တွေပြောတော့နားထောင်ပေးမဲ့သူရှာပါ Someone who will labor in prayer with you. တင်းနဲ့အတူလှုပ်ဖို့ဆောင်မဲ့ဆုတောင်းတဲ့သူတွေရှာပါ Someone who will call in the will of God with you. ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်သိဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဆုတောင်းမဲ့သူ And ရှာပါ claim the promise of God. အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်ဂရုတော်ကိုကြွေးကြော်ပါဝန်ခံပါ This is the road to effective prayer. ဒီနီလန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကူပါတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ဖို့နီလန်ဖြစ်တယ် What's the third thing? နံပါတ်3ချက်ကပါလဲ Authority. အခွင့်တကူအာဏာဖြစ်တယ် We talked about it last week. ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းသင်ခဲ့ပြီးပြောခဲ့ပြီး You have authority. သင်မှာအခွင့်တကူအာဏာအနှင်းထားတယ် Let's read Matthew chapter 10 verse 1. မဿဲအခန်းကြီး30အငယ်1ကိုဖတ်ရပါမယ်တကြိမ်နှစ်ပါတော့တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးမှညင်ညူတော်နှတ်တို့ကိုနင်ထုတ်ခြင်းက၎င်းအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေခြင်းက၎င်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏ Let's read Matthew 28:18 to 20. You know that one. 28အငယ် Matthew 28:18 to 20. ခန်းငယ်18ကနေ20အချို့တို့သည်ယုံမှချင်းရှိကြ၏ယေရှုသည်အနီးအပါးသို့ချင်းတော်မူပြီးလေကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းဆင်ရင်ပိုင်သောခွင့်တကူရှိသမျှတို့ကိုငါခံရပြီးသင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌နာမ၌ဗိဒ္ဓဇံကိုပေးကြလော့ငါသည်သင်တို့အားပေးသမျှတော်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကစုံမဩဝါဒပေးကြလော့ငါသည်လည်းကပ်ကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူအစင်မပြတ်ရှိသည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ So who has all the authority? ဘယ်သူစီမှာခွင့်တကူအာဏာရှိတာလဲ Jesus. သခင်ယေရှု Now if Jesus has all the authority, how much authority does the devil have? သခင်ယေရှုကိုအနှင်းထားတယ်ခွင့်တကူတွေအားလုံးစီရင်ပိုင်ခွင့်အပ်ထားတယ် None. Zero. ကျွန်တော်တို့ယန်သူမှာခွင့်တကူရှိသေးလားအာဏာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူး Jesus has all the authority. သခင်ယေရှုကိုအကုန်လုံးအလုံးစုံအနံ့ထားတာဖြစ်တယ် And Jesus has given his authority to you. သခင်ယေရှုကအဲ့ဒီသူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အခွင့်တကူအာဏာကိုတင့်ကိုပေးတာဖြ So စ် if တယ် Jesus has given you his authority, who has authority in your mission field? ဆိုတော့တခင်ယေရှုကအဲ့ဒီခွင့်တကူအာဏာတင့်အနှင်းထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့တန်တနာကွင်းမှာဘယ်သူကပို့ပြီးဆွမ်းရှိလဲ The power of Jesus through you. ဖြစ်သခင်ယေရှုရဲ့တကူကတင့်အားဖြင့်အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ် You have authority. ဒါကြောင့်တင့်မှာလေအခွင့်တကူအာဏာရှိတယ် You have authority to bring in the will of God. အဲ့ဒီခွင့်တကူအာဏာကဘာလဲဆိုဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်သွားဖို့ဖြစ်တယ် You have authority to pray in God's will. အဲ့ဒီခွင့်တကူအာဏာဘုရားသခင်လိုတော်ပြည့်စုံဖွဲ့တဲ့ဆုတောင်းရမယ် Don't let the enemy determine what happens in your village. ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့ရန်သူကတင့်ရဲ့တန်တရာကွဲမှာတင့်ကိုဘလို့မစီရင်ပါစေနဲ့ Find out God's will. ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကိုရှာပါ Agree with another. ပြီးတော့နောက်ထပ်သဘောတူညီမှုတခြားလူနဲ့ယူမယ် Use your authority to pray in God's power. အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်အနှင်းထားတဲ့ခွင့်တကူအာဏာနဲ့ဆုတောင်းပြီးတော့မှသိမ်းပိုက်ရမှာဖြစ်တယ် Jesus said, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. သခင်ရှုကပြောတယ်ငါရဲ့အသင်းတော်ငါတည်ဆောက်မယ်လို့ပြောတယ် We need to believe God is at work. ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ဖို့ရဲ့အရန်လိုအပ်တယ် I can pray with authority. ငါတကယ်ကိုတကူပါစွာဆုတောင်းနိုင်တယ် I take this village for Jesus. ဒီနေရာဒီသာသနာကွဲခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်ရမယ် I take these people for Jesus. ဒီလူတွေကိုခရစ်တော်စီကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်
I release the authority of Jesus. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုဒီနေရာမှာစေလွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှ Why should Satan win? ဘာကြောင့်စာတန်ကအောင်နိုင်အောင်ပါလဲ Jesus has sent you. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကတင့်ကိုစေလွတ်လို့ဖြစ်တယ် He sent you to heal the sick. သခင်ယေရှုကအနာရောဂါရှိတဲ့သူငြိမ်းဖို့ရန်အတွက်တင့်ကို He လွတ်တာ sent ဖြစ်တယ် you to drive out demons. နတ်ဆိုးတွေကိုနင်ထုတ်ဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုစေလွတ်တာဖြစ်တယ် He sent you to preach the gospel. ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုစေလွတ်တာဖြစ်တ He ယ် sent you to set the captives free. ချုံတော်ချင်းခံရတဲ့သူကိုလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုစေလွတ်တာဖြစ်တယ် And in the power of God, you can do it. အဲ့ဒီຢာကဖျားရဲ့တကိုးတော်အားဖြင့်ပဲဖြစ်တယ် We have authority. ကျွန်တော်တို့မှာခွင့်တကူအာဏာရှိတယ် And what's the last thing? နောက်ဆုံးချက်ကပါလဲ We have been given an anointing. ဗိသိက်ခံခြင်းဗိသိက်ခြင်းဖြစ်တယ် We have been given the Holy Spirit. ကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်ပေးထားပြီးဖြစ်တယ် Let's read Romans 8:26 and 27. ယောမခန်းကြီး8အငယ်26နဲ့29ဖတ်မယ် Romans 8:26 and 27. ထိုမှတပါငါတို့မတတ်နိုင်သောအရာမှာဝိညာဉ်တော်သည်မဆာတော်မူ၏ငါတို့သည်ဆုတောင်းသင့်သည့်အတိုင်းအဘယ်ဆုကိုတောင်းရမည်ဟုမတိကြတို့ရာတွင်ငါတို့ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုနှုတ်မမွက်နိုင်သောညီးတွားခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်တော်သည်စောင့်မတော်မူ၏စိတ်နှလုံးကိုစစ်တော်မူသောသူသည်လည်းဝိညာဉ်တော်၏စိတ်တော်ကိုတည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားဝိညာဉ်တော်သည်တန်ရှင်းသူတို့၏ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီစောင့်မတော်မူ၏。 So who empowers our prayers? ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘယ်သူကကူမနေတာလဲ The Holy Spirit. Amen ဟုတ်ပါတယ် We don't know how to pray as we should, နော် but the Holy Spirit knows the mind of the Father. တခြင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုသိတယ် And so we need to invite the Holy Spirit to come. ဒါကြောင့်တခြင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်စီကိုကြွားဖို့တယ်တော့ဖိတ်ခေါ်ရမှာ And ဖြ we စ်တ need ယ် to say, Holy Spirit, I just don't know how to pray for this situation. အော်တခြင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်ဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲမသိဘူးလမ်းပြပါလို့ဆုတောင်းမယ် Pray for me. ကျွန်တော်တွေ့ဆုတောင်းပေးပါဆုတောင်းပါ And it says, sometimes it will be groanings. အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ထဲကနေညီးတွားခြင်းတွေထွက်လာမယ် There are no words to express what God wants to do. ဘုရားသခင်ဘာလုပ်စီချင်တာလဲဆိုတော့မသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ Deep intercession. ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာ Let God use you in prayer. ဘုရားသခင်ကဆုတောင်းဖွင့်ရင်တင့်ကိုဥဆောင်ပါစေ Let Him use you to weep over the souls of the lost. ပျောက်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်တွေအတွက်ဆုတောင်းဖွင့်ရင်တင့်ကိုလမ်းပြပါစေ Let Him fill your heart with what He wants to do in your mission field. တင်းရဲ့သာသနာမှာသူ့ရဲ့အလိုတော်ပြည့်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုတင့်နှလုံးသားထဲမှာသူ့ကိုပဲဥဆောင်ခိုင်း And ပါ let the Spirit come and empower you. အဲ့ဒီခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုအားပေးမှာဖြစ်တယ်ခွန်အားပေးမှာဖြစ်တယ် The power of prayer. အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဆုတောင်းခြင်းရဲ့တကူဖြစ်တယ် Pray before you evangelize. ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိမဝေငှခင်မှာအရင်ဆုတောင်းပါ Pray before you do ministry. သာသနာအမှုတော်မဆောင်ခင်မှာအရင်ဆုတောင်းပါ Get the heart of God. ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုတောင်းပါ Release the power of God. ဘုရားသခင်ရဲ့တကူကိုအရင်စေလွတ်ပါ Break the ground အဲ့ဒီမြေကိုသိမ့်ပိုက်ပါ and let God do His work. ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုအဲ့ဒီမှာပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တယ် Nothing is too difficult for Him. ဘုရားသခင်အတွက်ခက်ခဲတဲ့အရာမရှိဘူး God is at work. ဘုရားသခင်ဟာတကယ်ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့တည်ကြတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် So, what are God's prayer priorities in your life? ဒါကြောင့်သင်ဘဝမှာဆုတောင်းဖို့ရန်ဦးစားပေးဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဘာလိုအပ်လဲ What are the top things the Holy Spirit wants you to be praying for now? ခုချိန်မှာတရှင်တော်ဝိညာဉ်နဲ့သင်ဘာဆုတောင်းဖို့လိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုမေးရမှာဖြစ်တယ် We need to hear from Him. အဲ့ဒီခါမှာသူစီကကြားဖို့လိုတယ် And so, we're going to do that again. ကျွန်တော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရအောင် So, we're going to ask the Holy Spirit a question. ဒါကြောင့်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုမေးခွန်းမေးစေခြင်းနဲ့ And we're going to say, what are the top things that you want me to agree with you about my mission field? တကယ်ခရစ်ဝိညာဉ်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်သာသနာမှာကိုရောနဲ့သူသဘောတူညီမှုရှိခြင်းနဲ့ And so, when we're listening to the Holy Spirit, အဲ့ဒီခါမှာဝိညာဉ်တော်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားထောင်မယ်
let's write down everything we believe he may be saying. အဲ့ဒီခါမှာ तू ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေယုံကြည်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုတိတိကျကျချရေးပါ We can test it later. အဲ့ဒီဖော်ပြချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မှန်စစ်ဆေးရမှာဖြစ် But တယ် right now, write down everything you think he may be saying to ဒါ you. မဲ့အခုချိန်မှာသင်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့ထင်တဲ့အရာတွေအားလုံးတစ်ခုမကြံချရေးပါ And then we can test it. အဲ့ဒါမှသာလေနောက်မှာကျွန်တော်စစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်တယ် So we're going to do that now. အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် And Hillary's going to lead us in this section. ဒီအချိန်ကိုဆက်ပြီးတော့မှ Hillary ကဥဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ် Thank you, Father. ဖဖရားကျေးဇူးတင်တယ် We're going to take a few minutes to abide now. ခုချိန်မှာခဏလေးအချိန်ယူမယ် We're going to rest in God's presence and ask Him, help me to abide in you right now. ခုချိန်မှာမျက်မှောက်တော်ထဲခဏတိုးဝင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်စီမှာကိုရိုနိုင်ဆက်နွယ်ဖို့တည်နေဖို့ရန်အတွက်မဆာပါလို့ဆုတောင်းရမယ် Because abiding is the first step. Amen. ပထမဆုံးခြေလှမ်းကတော့တူနိုင်ကျွန်တော်တို့အတူရှိဖို့အရေးကြီးတယ် Let's do that right now. ခုချိန်မှာအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့စပြီးလှုပ်ဆောင်ရအောင် Just pray after me. ကျွန်တော်နောက်မှာလိုက်ဆိုပေးပါ Here I am, Father. ကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ် Help me to abide in you. ကိုရိုနိုင်တည်နေဖို့ရန်မဆာပါ Help me to be sensitive to your voice. ကိုရိုအတန်ကိုကြားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကူညီပေးပါ Let's spend a few minutes just being with Father God. ခုချိန်မှာဘုရားနဲ့အတူရှိတယ်လို့ခံစားပြီးတော့မှအချိန်ခဏလေးယူရအောင် Thank you, Father. ကျေးဇူးတင်တယ်ဖဖရား Thank you that I am your child. ကိုရိုသားသမီးတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ် Just pray after me. Thank you, Father. I'm your child. ဒီစုတောင်းချက်ကိုလိုက်ဆိုပေးပါကိုရိုသားသမီးဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ် Thank you that you love to speak to me. ကျွန်တော်စကားပြောပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ် Father, I ask that you would speak to my heart. ကျွန်တော်နှလုံးသားမှာစကားပြောဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပါတယ် What are you saying, Heavenly Father? ကျွန်တော်ကိုဘာပြောမှလဲဖဖရား What are your prayer goals? ကိုရိုရဲ့ယူပါယုံဘန်းတိုင်က And
And as we're asking him that, we can have our Bible in our hand and also our journal in our hand. ဗာများလဲဆိုတော့မေးမယ်ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကျမ်းစာတော်၎င်းနှုတ်ဘုတ်တွေအဖြစ်တော်၎င်း And often God will speak to us a scripture. ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့ဖော်ပြတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးမှတ်မယ်မှတ်ထားမယ် He will show us who he wants us to pray for. ဘယ်သူအတွက်ဆုတောင်းရမလဲဘယ်သူနဲ့ဆုတောင်းရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေ And we can write down the names of the people he's showing us. သူဖော်ပြပေးတဲ့သူတွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်ချရေးမှတ်ဖို့ဖြစ်တယ် Father, who do you want me to pray for right now? ခုချိန်မှာဘယ်သူအတွက်ဆုတောင်းပေးရမလဲဘုရားသခင် Just ask him right now, Father, ခုချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုမေးပါခမည်းတော်မေးပါ who do you want me to focus praying for today? အဖေဒီနေ့ဘယ်သူအတွက်ဆုတောင်းပေးရမလဲဆိုပြီးတော့မှမေးပါ And with your journal open, just begin to write down names of people that he's speaking to you. တကယ်လို့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုစကားပြောတယ်ဖော်ပြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်တွေကိုတင်းရဲ့မတ်စုထဲမှာစာအုပ်ထဲမှာရေးမှတ်ထားပါ Is there a situation that you want me to pray for today? ဒီဟာကဒီနေ့ဆုတောင်းပေးချင်တာဖြစ်မယ်ဆုမတောင်းပေးချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Okay, now get your pen and paper. ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Please. ဘောပန်ဒီနဲ့စာရွက်တွေကိုစင်သက်ပြင်ဆင်ထားပြီးမယ် And as Father is speaking names to you of people, ဘုရား just သခင် begin to write them down. တကယ်လို့ဘုရားကိုမေးပြီးတော့မှဖော်ပြတဲ့အရာရှင်တစ်ခါတည်းချရေးမယ် As Father God is showing you situations to pray about, ဆုတောင်းဖို့ရန်လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေ just write that down. ဖော်ပြရင်အဲ့ဒါကိုချရေးပါမယ်ချရေးပါ It could even be a family members that you're to pray for. ကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေဆုတောင်းပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်နိုင်တယ် And if you're not hearing anything, just let's wait on God for a little longer. တကယ်လို့ Wait on God a little longer. တကယ်လို့ဘာမှဖော်ပြခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းဆက်ပြီးတော့မှဘုရားဘာပြောမလဲဆိုတာကိုနားထောင်ပါချိန်ပေးပါ Open my ears right now, Father. ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားကိုဖွင့်ပေးပါ Who are you putting on my heart to pray for? ဒီနေ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကနေဆုတောင်းပေးဖို့ရန်လိုအပ်နေတဲ့သူရှင်ဖော်ပြပေးပါ And now just pray. Here's my ministry, Father. ခုချိန်မှာဒီလိုတောင်းပါဒီဟာကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ် What part of my ministry do you want me to pray for? ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သာသနာအတွက်အတူတကွဆုတောင်းဖို့ကဘယ်သူများဖြစ်မလဲ Just write that down. Whatever you sense that maybe it's that you need more workers with you in your ministry, write that down. တင်းရဲ့သာသနာထဲမှာတင်းနဲ့အတူနောက်ထပ်လုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာခံစားတဲ့ပေါ်လာတဲ့သူရှိရင်အဲ့ဒါကိုလည်းရေးမှတ်ထားပါ Or maybe you need a new building or some finances. ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သာသနာထဲမှာအဆောက်အဦအသစ်လ
လိုအပ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းခြာရေးပါ Maybe you need better health. I don't know. ဒါမှမဟုတ်သူတစ်ပါးကိုတာရွေးကူညီနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ဖို့ But just write down those needs right now, right in your journal. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မဆုထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လူသာသနာတက်လူအပ်တဲ့အရာတွေကိုရေးမှတ်ထားပါ Some of you need more protection in your ministry. တချို့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့သာသနာမှာပို့ပြီးလုံခြုံဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့သူတွေရှိနိုင်တယ် Because you've been under attack. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုက်ခိုက်မှုရဲ့အောက်မှာခံနေရတဲ့တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေကြုံရနိုင်တယ် Some of you need more support. တချို့ကကျတော့နောက်ထပ်ထောက်ပံ့ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေ Write that down. အဲ့လိုမျိုးရှိရင်လည်းခြာရေးပါ Okay, some people have written some things down. Just wave at me if you wrote some things down. ဒါမှကျွန်တော်တို့ရေးမှတ်ထားတဲ့ຢာတစ်ခုခုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ထောင်ပြပေးလို့ရတယ် You good. Okay, great. ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်တယ် So you have your list now, ကျွန်တော်တို့မှာစာရင်းလေးပြုစုထားတယ် your prayer list. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းစာရင်းက Maybe the Lord showed you focus on praying for those 3 families in your ministry. ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သာသနာအတွက်နောက်ထပ်မိသားစု3ရက်သက်ဆုတောင်းပေးဖို့ဖော်ပြတယ် And focus, pray for the strength of their faith. အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိသားစုတွေအတွက်ယုံကြည်ခြင်းမှာခိုင်ခန့်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပေးရမယ် Because maybe these are 3 key families in your ministry. ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ3ယောက်ဒီမိသားစု3ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မိသားသာသနာအတွက်အဓိကကျတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ် Number 2, maybe you need a better building or repairs on your building. ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောက်အဦတစ်လိုအပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပြုပြင်ဖို့ရန်လိုအပ်နေတဲ့ခြေအနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Number 3, more support. နံပါတ်3ကတော့နောက်ထပ်ထောက်ပံ့မှုလိုအပ်ချက်လိုအပ်တယ် And maybe you live right beside some Buddhist monks. ချို့ကြတော့လေဒီဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေနဲ့ So now we're going to agree with God. Amen? ဒါကြောင့်ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့သဘောတူညီမှုယူဖို့ဖြစ်တယ် For example, ဥပမာအနေနဲ့ Lord God, empower these families to know you, ဘုရားသခင်ဒီမိသားစုတွေကိုရောကိုတီးဖို့ရတဲ့တီးကျွမ်းဖို့တဲ့မဆာပါ especially the men, the leaders of the families. I pray strength in the name of Jesus. အထူးသဖြင့်ဒီမိသားစု3စုကိုဥဆောင်နေတဲ့ဖခင်တွေကိုဆုတောင်းကောင်းချီးပေးမယ် Pray for every family member now that they would walk with you, Jesus. မိသားစုဝင်တိုင်းကကိုရောနဲ့သူယဉ်ကျေးကြောင်းဝင်ဖွင့်တဲ့ဆုတောင်းပေးမယ် And then name each family member as you're praying. ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တဲ့နာမည်တစ်ခုချင်းစီကိုရွတ်ပေးရမယ် Father, the building, the roof needs repair. ဘာသခင်ဒီဆောက်ဦးအတွက်အခေါင်မိုးလဲဖို့လိုနေပြီ I need a better building or repairs, Lord God. ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အဆောက်အုံဒါမှမဟုတ်ရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတယ် I agree with you. This is your will, ဒီလိုအပ်ချက် Father. တွေကိုရောအလိုတော်ပြည့်စုံဖွင့်အတွက်သဘောတူညီပါတယ် Father, you want to bring more support. ဘုရားသခင်ဒီထက်ပိုတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေပြင်ဆင်ပေးပါ Father, you're going after those Buddhist monks to save them. ဘုရားသခင်ဒီ
ဖုန်ကြီးတွေလည်းပြောင်းလဲဖွင့်ရန်အတွက်မဆာပါကူညီပါ I agree with you for their salvation. သူတို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ကိုရောနဲ့သဘောတူညီမှုယူပါတယ် Amen. Amen And so then you have prayed through what God is showing you. ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအချက်ဖျားသခင်ငါတင်အဲ့လိုရေးထားတဲ့ဖျားသခင်ပေါ်ပြပေးမှဖြစ်တယ် Okay, so let's take a few minutes now. Look at your list. ဆိုတော့ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့စည်ရင်းတွေကိုကြည့်ပြီးချိန်ခဏယူမယ် And let's agree with God in prayer. ဖျားသခင်နဲ့ဆုတောင်းခြင်း၌သဘောတူညီယူရအောင် Just do that on your own right now. Just put a check mark. ခုချိန်ကတော့ကိုယ်ပိုင်တယောက်ချင်းစီအချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ် So after you finished praying, just put a check mark. ကျွန်တော်တို့အချက်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့စည်ရင်းထဲကဆုတောင်းပြီးတဲ့အရာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုအမှတ်ချစ်ပြီးအမှန်ချစ်ပြီး Okay, let's do that now. ခုချိန်မှာဆက်လို့ရအောင် Individually. တူးချင်းဖြစ်တယ်
Okay, we're going to get into small groups of 3 in a moment. ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့၃ယောက်တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့လေးတွေခွဲပြီးတော့မှ And in your small groups, each person shares their list. ကျွန်တော်ဒီ၃ဖွဲ့ထဲမှာခုနကျွန်တော်တို့စရင်ရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုအပြန်လှန်ဝေမျှမယ် So if I'm in a group with David and someone else, ဟောကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွဲတဲ့အဖွဲ့က and I read my list, ကိုယ့်ရဲ့စရင်တွေကိုဖတ်ပြမယ် then David will pray for me for all of these things. He will pray agreement. Amen? အဲ့ဒီချက်လက်တွေကိုဆူတောင်းတဲ့အခါမှာသဘောတူညီစွာနဲ့ဆူတောင်းဖို့ဖြစ်တယ် Your friend will pray, yes, Lord, I agree that you're strengthening these families. ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့သခင်ဒီဆူတောင်းချက်တဲ့ဒီမိသားစုတွေတဲ့သဘောတူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းရမှာဖြစ်တယ် I agree with my friend for a better building, more support, and salvation for Buddhist monks. ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအတွက်သူ့ရဲ့အဆောက်အဦအသစ်အတွက်တော်၎င်းပို့ပြီးတော့ထပ်ပနဲ့ရတဲ့တော်၎င်းတရားသဘောတူညီပေးဖို့ဖြစ်တယ် But my prayer was way too short. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းချက်ကတော့အရင်တူတယ် Take time to really get in there and pray vigorously. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုစိတ်ပြင်းပြစွာနဲ့ဆူတောင်းဖို့ဖြစ်တယ် Use your anointing and authority to pray for your friend. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင့်မှာဘုရားသခင်အနှင်းထားတဲ့ဗိတ်သိက်ချင်းတကူရှိတယ်အခွင့်တကူလည်းရှိတယ်ဖြစ်တယ် Great. So let's get into our small groups now. ဒါကြောင့်ခုချိန်စပြီးတော့၃ယောက်တစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတော့ဒါကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ရအောင် Excellent. အရန်တော်ပါတယ်